بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة الإطارات السامية للدولة، السيد مدير مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية، السادة الخبراء والباحثين، السادة الأساتذة، أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذا اليوم في رحاب المدرسة الوطنية للإدارة، هذا اليوم الدراسي الذي ينظم بالشراكة مع المدرسة الوطنية للإدارة بين المركز والمدرسة، يوم سيلقي الضوء على نتائج أبحاث تناولت إحدى القضايا المعقدة التي فرضت نفسها دون سابق إنذار على البشرية جمعاء على كل دول العالم، ألا وهي جائحة كوفيد. وجائحة كوفيد مثل ما يعلم الجميع ليست مسألة صحة عمومية فقط أو مجال اختصاص الباحثين في الطب وعلوم الأوبئة، وإنما هي ظاهرة أو قضية إنسانية معقدة ومتعددة الأبعاد. فالظاهرة إذن لها آثارها الاجتماعية على المجتمع بصفة عامة، فلقد رأينا مثلا الحجر الصحي وانعكاساته على هيكلة المجتمع بصفة عامة، العلاقات الاجتماعية بين الأفراد داخل الأسر خارج الأسر، ثم الانعكاسات المباشرة التي عشناها وما زلنا نعيشها وسنعيشها في المستقبل، آثار اقتصادية للجائحة، إذن حيث أدت الجائحة مثل ما ترون أو مثل ما شاهدناه توقف شبه تام لعجلة الاقتصاد العالمي في مرحلة من المراحل الآن، ثم العودة من جديد للحياة الطبيعية أيضا مسألة تستحق الدراسة. ونعلم جميعا أن التفوق على هذا الفيروس وعلى هذا المرض وعلى هذه الظاهرة لن يكون إلا بالدراسة وبالبحث العلمي، لذلك فتحتضن المدرسة اليوم في رحابها هذا اليوم الدراسي الذي سيلقي الضوء على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في استعراض حوصلة أبحاث ونتائج دراسات التي قامت بها فرق البحث في مركز البحث للاقتصاد التطبيقي للتنمية. إذا بدون إطالة أجدد الترحيب وأشكر كل الذين حضروا إلى هذا اليوم الدراسي لمشاركتنا والمساهمة في إطار نقاشات هذا اليوم الدراسي الذي نأمل أن يخرج إن شاء الله بنتائج تكون لها آثار وفرص تطبيقية للمساهمة في معالجة آثار هذه الظاهرة، وأيضا استشراف واستقراء آفاق تطور الاقتصاد الوطني والمجتمع الجزائري في ظل هذه الظاهرة. إذن شكرا. فليتفضل مشكور السيد منذر العساسي مدير مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية لإلقاء كلمته. السيد مدير المدرسة الوطنية للإدارة، السيدات والسادة ممثلو القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، السيدات والسادة الباحثون، الأساتذة الباحثون وطلبة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في هذه التظاهرة العلمية التي ينظمها مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية أن أشكر مدير المدرسة الوطنية للإدارة على قبوله استضافة هذا النشاط العلمي، وهذا ما يدل على اهتمامه بالبحث ونتائج البحث العلمي. هذا اليوم خصص لمناقشة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19 في الجزائر، وهذا باستعراض نتائج 9 دراسات ميدانية قام بها باحثو المركز من مختلف التخصصات. مجمل تجدر الإشارة أن مجمل هذه البحوث الميدانية أطلقت في بداية ظهور الفيروس في أشد ذروته ما بين شهر مارس وأبريل، وهذا في ظروف صعبة، وهذا ما تطلب من الباحثين في المركز للقيام باستعمال وسائل وتقنيات حديثة من أجل جمع البيانات. ولا يخفى على أحد ما لهذه الجائحة من آثار وخيمة على جميع الأصعدة، فقد عانى في بداية الأمر القطاع الصحي في بدء الأمر بنقص في المعدات والمستلزمات الطبية وفي الأطباء والممرضين المتخصصين، مع ما صاحبه من إجهاد الأطقم الطبية. ومع مرور الوقت بدأ الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية تبدو للعيان، والذي أصبح لا مناص من التعامل معها والتأقلم معها.
وقد صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له أنه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك إتاحة الحصول على الخدمات الأساسية بحلول عام 2030 سيتطلب الأمر أكثر من 3 تريليونات دولار ل 121 من الاقتصادات الصاعدة والدول النامية المنخفضة الدخل، وهذا ما يمثل 2.6 من الناتج المحلي الإجمالي العام العالمي المقدر بحلول هذا التاريخ. إن انعقاد هذا اليوم الدراسي يأتي من إيماننا العميق بضرورة أن يساهم المركز بشكل جدي وحثيث في النقاش العام حول معالجة آثار هذه الجائحة من جهة، وإنتاج معرفة متخصصة قادرة على فهم حيثيات الاقتصادية الاجتماعية والنفسية من جهة أخرى، وهذا باستعراض الأبحاث في 3 جلسات. الأولى تخصص لآثار الجائحة على المواطنين، والثانية لآثار الجائحة وتكييف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، أما الثالثة فتعنى بالتوقعات والاتجاهات فيما يخص انتشار جائحة كوفيد-19. وفي الأخير أملي كبير أن يساهم هذا اليوم الدراسي في فهم أكثر وأعمق لهذه الجائحة وآثارها على المواطنين والاقتصاد الجزائري، وتعميم هذه النوعية من البحوث الميدانية بين الجمهور الباحثين والأكاديميين وطلبة الجزائر. وفي الأخير أود أن أشكر كل من ساهم في تنظيم هذا اليوم الدراسي، وشكرا. شكرا سيدي المدير. الآن أدعي السيدة كريمة بودجا رئيسة تحرير مجلة المركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية لتعيد الخيار. Salam alaikum. Bonjour à tous. Donc c'est Karima Boudoudja, éditrice en chef de la revue Les Cahiers du Créat. Je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion de présenter le numéro spécial d'impact de la pandémie du Covid-19 que nous avons réalisé, qui a été publié au mois de juillet 2020. Donc, le numéro spécial a été pensé et réalisé par l'équipe éditoriale de la revue. Donc vous voyez les noms ici présentés. Et la raison pour laquelle nous avons pensé à faire ce numéro spécial, c'était essentiellement de donner un espace d'expression, un espace académique, de réflexion et d'analyse, comme je l'ai écrit, aux chercheurs, pour s'exprimer sur l'impact socio-économique de la crise sanitaire, donc de la Covid-19, mais pas seulement l'impact, nous voulions aussi qu'ils aient l'occasion de s'exprimer sur les mesures à prendre pour limiter cet impact et renforcer l'économie algérienne pour éviter la reproduction de certaines répercussions. En fait, nous avons remarqué que beaucoup de chercheurs prenaient la parole dans la presse. Beaucoup de chercheurs algériens s'exprimaient au niveau de la presse. Nous voulions qu'ils puissent, pour ceux qui ont entamé des travaux, pouvoir donc s'exprimer dans un espace scientifique, donc académique, qui était notre revue. Et puis, il y avait beaucoup de travaux qui étaient publiés, mais qui concernaient surtout le domaine médical, le domaine pharmaceutique, ce qui était tout à fait normal, puisque c'était une maladie, une épidémie. Nous avons, comme l'a dit M. Lassassi, estimé que l'impact socio-économique commençait à être important et qu'il fallait aussi l'aborder. Alors, les autres raisons qui nous ont poussé à faire ce numéro spécial, c'était que déjà nous commencions dès le début de la pandémie, à partir du moment où ça a été déclaré comme étant une pandémie, à recevoir des articles au niveau de notre revue sur la question. Et puis, beaucoup de revues internationales indexées ont commencé également à faire des numéros spéciaux.
Il y avait le domaine médical, comme je l'ai dit, mais il y avait aussi dans les sciences humaines des revues qui se sont emparées du sujet. Et puis il y avait aussi les travaux, les études entamées par le CREAD. Donc, comme l'a dit M. Lassassi, il y avait 9 études qui devaient donc toucher les différentes dimensions socio-économiques concernant l'impact de la pandémie. Et nous voulions aussi donner l'occasion donc aux collègues qui avaient travaillé sur ces études, leur donner donc un espace aussi pour la valorisation de leurs travaux. Et puis, surtout, que le CREAD puisse apporter sa contribution à la réflexion sur ces questions-là, sur la pandémie, sur les mesures à prendre pour la juguler. Alors, quelles sont les thématiques qui ont été abordées dans ce numéro? Donc, c'était, comme je l'ai dit, essentiellement des dimensions socio-économiques, bien évidemment, qui ont touché le pays, mais pas seulement, en fait, qui ont touché le monde. Mais il fallait aussi, c'était aussi l'occasion de réfléchir sur les réformes à apporter et les mesures possibles pour juguler donc, les effets de la pandémie, mais aussi une réflexion pour le futur, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, s'inscrire dans une voie qui conduira vers le développement économique et social durable. Donc profiter de la pandémie pour ouvrir des chantiers de réflexion sur donc, le développement socio-économique du pays. Alors, pour ce qui est des thématiques, donc, il y avait la thématique, bien évidemment, de la sécurité alimentaire. Tout le monde sait que c'est une question cruciale dans le monde, pas seulement en Algérie, mais spécifiquement en Algérie. Et le problème, quand la pandémie s'est déclenchée, c'est que, comme l'Algérie est un pays importateur pour certains produits alimentaires de base, donc il était question de prendre des mesures pour éviter que les restrictions qui commençaient à se profiler dans les pays exportateurs puissent toucher le pays. À partir de là, donc, la question de la sécurité alimentaire devenait une question de souveraineté alimentaire et cette thématique, bien évidemment, avait sa place dans ce numéro. La dépendance structurelle du modèle économique algérien des hydrocarbures, bien sûr, c'était une question importante, donc c'était un axe où nous invitions les auteurs à proposer des articles dans ce sens. Nous en avons reçu justement du CREAD et en dehors du CREAD. Donc c'était l'occasion, évidemment, de réfléchir sur la diversification de l'économie algérienne. L'accentuation des pressions financières et modes de financement de l'économie nationale, là aussi c'est une question importante. Nous avons vu que dès que la pandémie s'est déclenchée, beaucoup de pays ont dû prendre des mesures pour soutenir leurs entreprises et à partir de là, de grandes puissances ont dû s'endetter, comme on le sait, comme on l'a vu, comme les États-Unis, l'Union européenne, etc. Donc il n'y avait pas de raison pour que l'Algérie aussi ne puisse pas donc, prendre des mesures pour cela. Les réformes à mener dans le secteur de la santé, bien évidemment, c'est une maladie, c'est une pandémie. Donc évidemment, il fallait une réaction pertinente de la part du secteur de la santé. À partir de là, il fallait bien évidemment que les chercheurs s'emparent de ce sujet, les chercheurs spécialisés, et qu'il puisse y avoir donc une réflexion sur l'état actuel du secteur de la santé et sur les éventuelles réformes qui peuvent conduire vers son amélioration. La propagation de la Covid-19 et son impact social. On l'a tous vu, bien évidemment. La maladie, bien sûr, a eu un impact. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. Mais il y avait aussi un impact qui est lié aux mesures prises. Les mesures sanitaires qui ont été prises, comme essentiellement le confinement, et qui, bien évidemment, ont eu un impact sur l'activité économique, que ce soit l'activité formelle d'ailleurs ou l'activité informelle, et qui a eu aussi un impact sur la mobilité. Évidemment, donc, cette question devait figurer dans les axes du numéro spécial. L'impact de la pandémie sur les entreprises et le commerce, l'adaptation et les mesures de soutien, bien évidemment, comme dans tous les pays du monde, pratiquement
toutes les entreprises ont dû prendre des mesures, s'adapter aux mesures de confinement. Et à partir de là, l'activité économique étant en baisse, il y avait des problèmes de productivité au niveau de ces entreprises. La réflexion donc, devait concerner cette thématique. Quand on parle donc, des entreprises, on s'intéresse également à tout ce qui est télétravail, c'est-à-dire l'activité des entreprises durant la pandémie. Il y avait la question aussi du télétravail à traiter. Ça nous renvoie donc vers la thématique de la numérisation. La numérisation qui devait concerner pas seulement le télétravail, ça devait concerner aussi la télémédication, téléenseignement, etc. Nous avons consacré un axe justement à l'enseignement et à l'émergence du débat sur la modernisation des méthodes d'enseignement, comme je l'ai dit, essentiellement l'utilisation donc de l'enseignement à distance. Et puis le transport, bien sûr. Les mesures de confinement ont touché toutes les compagnies aériennes, y compris la compagnie nationale. Il était question aussi d'aborder cette thématique. Voilà, pour ce qui est du processus de réalisation de ce numéro, les articles qui ont été soumis. Alors nous avons reçu 130 articles qui ont été évalués en livre aveugle, bien évidemment. Et 22 articles ont été sélectionnés et acceptés pour publication. Et l'équipe éditoriale a rédigé, bien évidemment, comme ça se fait, dans un numéro spécial, un article de synthèse. Les articles ont été soumis essentiellement par des chercheurs algériens, mais des chercheurs algériens qui sont issus des universités et centres de recherche algériens, mais aussi d'universités étrangères. Bien sûr, les auteurs étaient de grades variés. Il y avait des professeurs, directeurs de recherche, maîtres de conférences, maîtres de recherche, doctorants également. Et la sélection a reflété donc, cette variation au niveau des grades et des affiliations. Donc nous avions des auteurs qui étaient aussi bien professeurs que doctorants. Et puis la langue, donc il y avait les 3 langues qui étaient représentées, l'arabe, le français et l'anglais, puisque notre revue à la base est une revue qui est publiée dans les 3 langues. Alors, pour la visibilité de ce numéro spécial, il y avait la visibilité dans la presse. Plusieurs articles de presse ont été publiés sur le numéro spécial, soit sur l'ensemble du numéro, soit sur des thématiques bien précises comme l'enseignement à distance, la sécurité, les articles sur la sécurité alimentaire, le système de santé, etc. Bien évidemment, il y a une visibilité aussi, une valorisation des publications dans les publications scientifiques. Les articles commencent à être cités, certains sont même cités dans des revues indexées, Scopus ou Web of Science et à fort impact factor. Par exemple, nous avons un des articles qui est cité dans une revue Environmental Research qui a un impact factor de 5,7. Les autres les autres articles sont également cités au moins dans les revues algériennes. Voilà, donc je termine ma présentation par les remerciements, mais je peux vous dire que pour ceux qui sont intéressés, l'article est publié au niveau de la plateforme ASGP et au niveau du site web le numéro spécial, je veux dire, au niveau du site web de la revue, donc vous pouvez consulter les articles qui ont été publiés. Donc pour les remerciements, je remercie bien évidemment le comité éditorial, les auteurs ayant soumis les articles, les reviewers, l'équipe technique de la revue, et puis je rends hommage à notre collègue Nabil Miskin qui est décédé au cours de la réalisation de ce numéro de la Covid-19 justement. Donc il était infographe. Je vous remercie pour votre attention. شكرا سيدتي الكريمة. فليتفضل الآن السيد مدير المركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية والسيد عبد الملك زنودة مدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة من أجل إمضاء اتفاقية إطار بين الهيئتين.